علامہ عثمان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سنیے وہ کیوں فرمایا۔ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، حضور کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا وہ دیہات میں تھا، جس کا انتقال ہوا وہ دیہات میں تھا۔ اس کا جوان بیٹا جب دیکھا کہ کوئی نہ غسل دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، میرا باپ مر گیا، تو وہ حضور کے پاس آیا، رونے لگا۔ روتے روتے جب اس کا حال برا ہوا تو میرے کریم آقا کو، حضور کی عادت تھی، کسی کا رونا ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا، سرکار سے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ میرے آقا نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا آقا میں کیا کروں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار میرا باپ مر گیا ہے، اور ہم دیہات میں رہتے، گاؤں میں رہتے چھوٹے سے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ غسل دینے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، بندہ پرور غریب پرور، آقا اسی لیے رو رہا ہوں۔ سرکار نے محفل میں نظر دوڑائی اور فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، تم دونوں جاؤ، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کرو۔ اب دونوں اٹھے، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں جو سب سے افضل لوگ تھے دو، ان کو اٹھا۔ ہم سننے کا عقیدہ تو یہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، ان کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب، اور عمر ابن خطاب کون؟ جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کے اندر کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی۔ یہ ہے فرق، ان دونوں بزرگوں کو بھیجا۔ بھائیو، غوث پاک غریب نواز ابدال اقطاب جن کی جوتیوں کو سر پہ رکھنے میں فخر محسوس کریں، وہ صدیق و عمر ہے، وہ صدیق۔ کل مجھے لوگوں نے کہا عشق رسول پہ بات کر، تو میں نے کہا لوگ کیا عشق، بلکہ یہ کہا کہ صدیق اکبر کے عشق رسول پہ بات کر۔ میں نے کہا لوگ کیا باتیں کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے عشق رسول پہ بات کر۔ اویس کرنی کا نام سنا ہے؟ اویس کرنی کا نام سنا ہے؟ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اویس کرنی۔ میں نے کہا اویس کرنی کا عشق میرے ابو بکر صدیق کے عشق کا ایک ذرہ ہے، تو جب جس کا ذرہ ایسا ہو۔ میں نے کہا تھا کہ سردی کے موسم کی وجہ سے امتحان میں نہیں رکھیں گے، لیکن توجہ، آپ برا مت ماننا کہ میں اویس کرنی کے عشق کو صدیق اکبر کے عشق کا ذرہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کا ثبوت ہے، آپ کے سامنے میں ابھی حدیث پڑھ دوں گا۔ بتاؤ جب اویس کا عشق ایسا ہے کوئی ثانی؟ عشق اویس جب ہے تو عشق صدیق کیسا ایسا ہوگا؟ صدیق اکبر کا عشق کیسا ہوگا؟ اب میں نے جو ذرہ کا اس لیے کہا کہ آقا فرماتے ہیں کہ ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عشق رسول کا نام۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عشق رسول کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تو پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، جب دونوں برابر نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب پوری امت کا عشق ایک پلڑے میں اور تنہا صدیق اکبر کا عشق ایک پلڑے میں، تو وہ وہاں کون سا عشق ہے پوری امت میں؟ ارے غوث اعظم کا عشق رسول بھی اسی میں سمٹ آ گیا، غریب نواز کا عشق رسول بھی اسی میں سمٹ آ گیا، سعدی، رازی، جامی، غزالی کا عشق رسول بھی اس میں سمٹ آ گیا، ارے اویس کرنی اور بلال حبشی کا عشق بھی اس میں سمٹ آ گیا۔ لوگ صدیق کو سمجھتے کیا ہیں؟ لوگ صدیق کو سمجھتے کیا ہیں؟ جب غوث اعظم سمجھ میں نہیں آ سکتے تو صدیق اکبر کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ صدیق اکبر کیسے سمجھ میں؟ ارے صدیق اکبر کو سمجھنے کا اپنا کام نہیں ہے، جنہوں نے سمجھا انہوں نے آواز لگائی، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اویس کرنی صدیق اکبر کے خادم کا نام ہے۔ کیا سمجھتے لوگ؟ سمجھتے کہ اس صدیق اکبر کو اور اس فاروق اعظم کو سرکار نے کہا تم دونوں جاؤ، یہی بات کی، تم دونوں جاؤ، جا کر کے اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں علامہ عثمان ابن حسن کا حوالہ دے دیا، نیٹ پہ دیکھ لیں، جا کر کے آپ کو
मफहूम यही होगा, अल्फाज अलग हो सकते। सरकार ने कहा तुम दोनों जाओ और उसका जनाजा पढ़ा दो और दफन कर दो। दोनों बुजुर्ग आए, अब नहलाने के लिए जैसे मुंह से चादर हटाई तो क्या देखा कि जो मुर्दा था उसका मुंह काले सुअर की तरह हो गया। दोनों तो रो पड़े, रोने लगी वो, आंख में आंसू आ गए और उसके बेटे से कहा कि तुम जल्दी जाओ सरकार से अर्जी लगाओ कि हुजूर ये तो अब इसको हम कैसे गुस्ल दे, इसका मुंह तो काले सुअर की तरह हो गया। आका खुद तशरीफ लाए, साहब आए, सरकार आए तो हुजूर रो पड़े क्योंकि उसका मुंह काले सुअर की तरह। जनाजे में चेहरे बदलते हैं और अगर अल्लाह चेहरे न बदले जनाजे में, क्योंकि वो सत्तार है, अगर वो जनाजे में चेहरा न बदले कब्र में बदावर बदलते हैं, क्योंकि कब्र में कोई देखने वाला नहीं होता। भाइयों, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कितना खर्चा करते हो, हैं? बहनें मौजूद हैं, आज उनको भी नमाज की फुर्सत, ब्यूटी पार्लरों में जाने की फुर्सत तो है। चले यहाँ की बहनें नहीं जाती होगी, लेकिन इधर उधर की गीबत चुगली तो करती है औरतें। सीरियल देख रही, फिल्में देख रही, इसके दावत में जा रही, ननन से मिलने चली, भावत से मिलने चली, इससे सबसे मिलने चली, सब ये बेवफा दुनिया। ताल्लुक सबसे रखो, सबके हक अदा करो, लेकिन जब अल्लाह का हक अदा करने का वक्त है सबको छोड़ो, क्योंकि अल्लाह के सिवा और उसके रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं भाई, औलाद को पालो पोसो, दौलत भी कमा के उनके नाम कर दो, सब कर दो, जिसका जो हक है सबको दो, लेकिन दिल सिर्फ अल्लाह रसूल से लो। मेरे भाइयों, जीते जी जो औलाद 24-24 घंटा माँ बाप को फोन ना करे, मरने के बाद अपनी मगफिरत की दुआ कौन करेगा? कौन करेगा? ये दोस्त जो अपने दोस्त लोग हैं ना, ज्यादातर, सबकी बात नहीं करता, ज्यादातर ये मुसाफा करेंगे, साथ में चाय पिएंगे, और आपने कहा ना कि मैंने अभी प्लाट खरीदा है, अंदर उसको जलन हो, जो आपकी प्लाट से जलता हो, वो कब्र में जाने के बाद आपकी मगफिरत की दुआ करेगा। थोड़ा सा पता चल जाए कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो यही दोस्त इस पंडित के पास जाकर कहेगा कि वो मेरे दोस्त का कारोबार अच्छा है, तेरा कोई ऐसी तिगड़म तिगड़म कर जादू करके उसका कारोबार ठप हो। कई लोगों के इस्तिखारे में ये बात आई कि करीबी दोस्तों ने सब जादू करवाया। मैं कोई शक में डालने नहीं आया, लेकिन ये जलन की मामला चल रहे हैं। हमने तो यहाँ तक बुजुर्गों से सुना कि किसी को सगे भाई ने भी जादू करवा दी। ये सूरत हाल है भाई। तो जो लोग दुनिया में आपका अच्छा नहीं देख सकते, मरने के बाद आपके लिए मगफिरत की दुआ कर, पागल हुआ है मुसलमान तू, जो दुनिया में तेरे काम नहीं आ रहा। भाइयों, मरने के बाद लोग जनाजा पढ़ने नहीं आते। मैंने बार बार ये बात कही लोगों को, कोविड में मैंने अपनी आंखों से देखा, बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए, क्यों? मुझे कोविड हो जाए, नहीं गए। मुझसे कहा हजरत आप पढ़ा दो ना जनाजा जा करके मेरे अब्बा का, हम लोग जरा सा डर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की नालैन का सदका, हमारे सुन्नी दावत इस्लामी वाले गांव के अहबाब बहुत सारी जगहों पे जनाजा पढ़ाने गए, और जितने दिन कोविड रहा, लोग तो रिलीफ बांटते थे, किन लोगों में बांटते थे पता है? गरीबों में, बस्तियों में, इधर उधर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मैं तशहीर करनी है, चंदा मांगनी नहीं है, मैं बात आई तो अर्ज करूं, हम लोग बस्तियों में मांगते थे, लेकिन हमारी एक टीम थी, और उस टीम का काम था कि रोड पर जो पागल पड़े होते हैं, जो फकीर पड़े होते हैं, जिनका कोई घर ही नहीं है, उनको खिलाने का काम हमारे साथियों का। पुलिस वाले मालेगांव के कहते थे तुम लोग पागल हुए मरने के लिए, जवान जवान लड़कों को तुमने मरने के नाम पे डाल दिया। हमारे साथी कहते थे हमारे निगरां ने कहा ना, हमारे सैयद ने कहा, तो हम इसलिए आते हैं। हाँ, और मैं उनसे कहता था हुजूर की उम्मत के मुंह में लुकमा डालोगे, इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे वो जितने साथी जाते थे, हमारे कारी अख्तर रजा, आप उनका जा करके उनसे पूछे या फोन करके पूछे, मेरे मालेगांव के हमारे हाफिज मखसूस हमारे भाई आए हुए, उनसे पूछे, उसको कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरह सेहतमंद है वो भी, कारी फहीम वो भी, इस तरह से हमारे मोहम्मद उस्मान वो भी, और भी अहबाब जो है। आपको पता है, सिर्फ उन लोगों ने उन पागलों को, फकीरों को नहीं खिलाया, बल्कि कोविड में जो मरीज होते थे, वो जो उनको उनको जो
संभालने के लिए घर के लोग जो इधर उधर पड़े रहते थे, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उन्होंने जाके उनको भी खिलाया। वो दवाखाने में भी रोजाना जाते थे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये अल्लाह का करम है, कोई बहादुरी की बात नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हमने देखा कि बेटे नहीं गए बाप की मैयत। जिनकी मैयत के मामले में मुझ कभी सोच के मुझे लगता था यार ये इतना पोजीशन का आदमी है, ये मरेगा तो कितनी भीड़ होगी इसके जनाजे में, उसके पोते भी तक नहीं थे जनाजे। ऐसे करोड़पति लोगों को मैंने मरते देखा जो सफारी सूट के अलावा नहीं पहनते थे, उनको खुद के कमाए हुए रकम की कफन नसीब नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है, उसकी शान है।